Good morning, all of you. This is M. Murali Krishna, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. In today's class, I will explain about what are the applications of fused deposition modeling. In fused deposition modeling, where we use in previous classes, I am discussing the fused deposition modeling. What is fused deposition modeling and what is the process of FDM and what are the uh, different process steps I am taking to develop a product by using this FDM process, uh, and also what is the working principle of FDM, what are the advantages and disadvantages. So these topics I am discussing in previous classes. So in today's class I will explain about what are the applications of fused deposition modeling. సో మనం ఈ ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పాము, అర్థమైందా? సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఎం మిషన్స్ ఈస్ 3D printing machine. In this 3D printing machine I am producing so many different types of objects. అవి ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు, వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్, వాట్ ఆర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ నవే డేస్. సో ఇలా 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనకి రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము ఏందనేది జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్డిఎం, మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఈ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత మళ్ళీ అప్లికేషన్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ టోల్డ్ అబౌట్ ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్. It is an additive principle by laying down material in layers. A plastic filament or metal wire is unwound from a coil and supplies the material to produce a product. You can observe this diagram. You can observe the diagram. I am taking the material. It is a plastic. There is two different types of plastics: PLA material and ABS material. PLA and ABS. These are the two different plastic materials I am using in the 3D printing machines. సో ఈ 3D ప్రింటింగ్ మిషన్ అంటే ఈ ఎఫ్డిఎం మిషన్స్లో ఎఫ్డిఎం మిషన్స్ అయినా పిలవచ్చు, లేదు అంటే 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్ అయినా పిలవచ్చు, ఓకేనా? సో ఈ మిషన్స్లో వచ్చేసరికి నేను మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏమిటయా అంటే పిఎల్ఏ మెటీరియల్స్ అండ్ ఏబిఎస్ మెటీరియల్స్. షార్ట్కట్లో పిఎల్ఏ అంటారు వాటిని, అలానే ఏబిఎస్ మెటీరియల్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్. Sorry guys, just a second. Okay, these are the two materials I am using in the FDM machines. One is ABS material and second one is PLA material. What is ABM means? Acrylonitrile butadiene styrene. So this is the one type of plastic material I am using in this FDM printing machine. And also next one, PLA material, polylactic acid material. Okay, polylactic acid material, it is also I am using in the FDM printing machine. So these are the two different
These are the two different materials I am using in the FDM printing machines. Okay, so what is the process it is? You can observe this diagram. There is uh, two different colors of materials I am taking. One is red color material and second one is uh, blue color material. Okay, so the blue color material is the supporting material, supporting material, and red color material is the our part. What I am designing, it is our part, it is the red color material. ఓకే, సో ఆ బ్లూ కలర్ అనేది మనం సపోర్ట్ మెటీరియల్ కింద తీసుకుంటున్నాము, రెడ్ కలర్ అనేది పార్ట్ కింద తీసుకుంటున్నాము. సో నీకు ఎలా కన్వీనియంట్ అయితే అలా తీసుకోవచ్చమ్మా, అర్థమైందా? సో నువ్వు అరేంజ్ చేసే ఆ నాజిల్స్కి బట్టి ఉంటుంది. సపోర్ట్ మెటీరియల్కి రెడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే పార్ట్కి బ్లూ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సపోర్ట్ మెటీరియల్కి ఒక కలరు లేదు పార్ట్కి ఒక కలర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే, సో కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎడ్జెస్ కానీ అక్కడ కరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయడానికి వేరే కలర్ అయితే కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. లేదు రెండు ఒకే కలర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో దాంట్లో ఆ కలర్లో కలిసిపోయి కొంచెం రిమూవ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ది టూ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ దట్ FDM ప్రింటింగ్ మిషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ parts in this FDM printing machine? It is, there is a X and Y Z directions, XY direction. సో మనకి ఇక్కడ XY డైరెక్షన్ లో ఏది మూవ్ అవుతుందా అంటే, నాజిల్ అనేది X అండ్ Y డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నాజిల్ అనేది X అండ్ Y డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. కింద బెడ్ ఇచ్చాడు చూడండి, బేస్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. ఆ బేస్ అనేది మనకి కింద స్క్రూ అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట. ఈ స్క్రూ ద్వారా Z డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఈ స్క్రూ ద్వారా Z డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. నాజిల్ వచ్చేసరికి X అండ్ Y డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. బేస్ అనేది Z డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ నాజిల్ ని ఎక్స్ట్రూజన్ నాజిల్స్ అంటారు, ఎక్స్ట్రూజన్ నాజిల్స్. ఓకే, సో ఈ ఫిలమెంట్ వైండింగ్ అనేది ఆ వైర్ ఏదైతే ప్లాస్టిక్ వైర్ ఉందో, ఆ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఆ కాయిల్ నుంచి ఫిలమెంట్ అనేది తీసుకొని ఎక్స్ట్రూజన్ లోకి ఇస్తాం. ఆ ఎక్స్ట్రూజన్ లో ఏమవుతుందంటే హీటింగ్ ద్వారా పవర్ సప్లై తీసుకుంటుంది అనమాట అక్కడ ఎక్స్ట్రూజన్. సో ఆ పవర్ సప్లై వల్ల అక్కడ హీటర్స్ ఉంటాయి, ఆ హీటర్స్ వల్ల అది ఆ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కాస్త మెల్ట్ అయిపోయి నాజిల్స్ నుంచి డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది అక్కడ లేయర్ బై లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్. సో వాట్ ఆర్ ది సాఫ్ట్వేర్స్? సో సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం, క్యాట్ ఫైల్లో డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని STL ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి, ఆ కన్వర్ట్ చేసిన STL ఫార్మాట్ని మళ్ళీ Z కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్ FDM ప్రింటింగ్ మిషన్స్. FDM ప్రింటింగ్ మిషన్స్లో .stl లోకి సేవ్ చేసుకున్న ఫార్మాట్ని దాన్ని మళ్ళీ Z కోడ్లోకి కన్వర్షన్ చేస్తాము. అలా Z కోడ్లోకి కన్వర్షన్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టు కన్వర్ట్ ద .stl ఫార్మాట్ టు Z కోడ్? ఇట్ ఈస్ Makerware, Slice3R, Kiss Slicer. These are the three different softwares I am using in the conversion of .stl to Z code format. సార్ .stl నుంచి G కోడ్కి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, ఆ మిషన్ అనేది Z కోడ్ అంటే .stl లో నుంచి G కోడ్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అంటే కోడ్స్గా ట్రయాంగులర్ షేప్స్లోకి క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. నువ్వు ఒకటి పార్ట్ని డిజైన్ చేసుకున్న దానికి, సో అక్కడి నుంచి కింద బేస్ ఎంత తీయాలి, సో అది చిన్న చిన్న ట్రయాంగిల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? సపోజ్ ఈ గణేష్ ఐడల్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చిన్న చిన్న ట్రయాంగిల్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఈ హోల్ ఐడల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ క్రియేషన్ అనేది మనకి కనపడుతుంది అనమాట. ఈ Slicer3R అనే సాఫ్ట్వేర్లో మనం చూడొచ్చు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది కూడా మొత్తం మనం చూడొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? సో సైజు పెంచినా, లేదంటే ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ పెంచినా, లేదంటే సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చినా టైం అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నువ్వు బేస్ చేసుకునే ప్రాపర్టీస్ని బట్టే టైం బేస్ అనేది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నువ్వు పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గించావు, ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ కానీ, సపోర్ట్ మెటీరియల్ పర్సంటేజ్ కానీ, సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ పర్సంటేజ్ కానీ, ఈ పర్సంటేజ్ అనేది నువ్వు తగ్గించుకుంటూ వస్తే
ఆ టైం అనేది తగ్గుతుంది, బట్ అలానే యాక్యురసీ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. సో కరెక్ట్ పర్సంటేజ్ మెయింటైన్ చేస్తేనే కరెక్ట్ యాక్యురసీగా ఉన్న ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి డెవలప్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది సాఫ్ట్వేర్స్. Printing process, I'm already told what is printing process. It is model designing, slicing and generating G code, printing, post processing. మోడల్ డిజైనింగ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కావాలో ఆ ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేసుకొని దాన్ని .stl కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ కన్వర్ట్ చేసుకున్న .stl ఫార్మాట్ని స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాసెస్. అండ్ థర్డ్ ప్రాసెస్, ఈ కన్వర్ట్ చేసుకున్న జీ కోడ్ మెటీరియల్ని తీసుకెళ్ళి ప్రింటింగ్కి ఇస్తాం. ప్రింటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్. అండ్ ఫైనల్ వన్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తాం, బెడ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ అనేది సపరేట్ చేసి ఆ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్, సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్, వేస్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మొత్తం రిమూవ్ చేసి ఫైనల్గా ఫినిషింగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అన్నమాట. అంటే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటారు. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెస్. బిల్డ్ పారామీటర్స్ అంటే ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. బిల్డ్ పారామీటర్స్ మనం స్లైసింగ్ 3R సాఫ్ట్వేర్లో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని వాటి ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనమే ఇవ్వాలి. ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత ఇవ్వాలి, నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేవి ఎంత ఇవ్వాలి, లేయర్ హైట్ ఎంత ఇవ్వాలి, లేయర్ థిక్నెస్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇన్ఫిల్ స్టైల్ ఏ స్టైల్ ఇవ్వాలి, హారిజాంటల్గా క్రియేట్ అవ్వాలా, వర్టికల్గా క్రియేట్ అవ్వాలా, లేదంటే జిగ్జాగ్ క్రియేట్ అవ్వాలా, లేదంటే ఇంక్లైన్ మోషన్లో క్రియేట్ అవ్వాలా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫిల్ స్టైల్. సో ఇన్ఫిల్ స్టైల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి, మెటీరియల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అయితే నాకు ప్రొడక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ప్రొడక్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ FDM ప్రింటింగ్ మిషన్. సో ఈ FDM ప్రింటింగ్ మిషన్స్లో మనకు ప్రొడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలి, షేప్ కానీ సైజ్ కానీ యొక్క డైమెన్షన్స్ కానీ కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ఈ పారామీటర్స్ అన్నింటినీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట. అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ ది బిల్డ్ పారామీటర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది బిల్డ్ పారామీటర్స్. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్. ఒక హ్యూమన్ బాడీని మేక్ చేశాను, ఇక్కడ సపోర్ట్ మెటీరియల్ యాడ్ అయింది. దీస్ ఆర్ ది అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్. ఈ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ మొత్తం జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఇది ఎలా అనేది చూపిస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఇది ఒక స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోగానే మనకు కావాల్సిన పార్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం. ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోగానే ఇది ఇక్కడ కింద బాక్సుల్లో ఉన్నాయి చూడండి. స్టైల్, సపోర్టు, మెటీరియల్, జీ కోడ్, ప్రింటరు, జీ కోడ్, MSC, PRO. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటిని మనం ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ బాక్సెస్లో వాల్యూ అనేది ఎంతో ఇవ్వాలి, పర్సంటేజ్. ఇదిగో ఇక్కడ లేయర్ థిక్నెస్ అని ఇచ్చాడు, సమ్ 0.2 అని ఇచ్చాడు. అలానే సో ఇలా ఈ సాఫ్ట్వేర్లో డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎలా మెన్షన్ చేయాలి, ఏంది, సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఓకేనా, సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి, లేయర్ థిక్నెస్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ మన ప్రాపర్టీస్ ఈ స్లైసర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఓకే చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనల్గా జీ కోడ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మనం మిషన్కి ఇస్తాం అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు పారామీటర్స్ అనేవి మొత్తం, లేయర్స్ అండ్ పెరిమీటర్స్, ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్, స్పీడ్, కట్ అండ్ బ్రిమ్, సపోర్ట్ మెటీరియల్, నోట్స్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ ది స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ అనమాట ఇది. సో ఇది వచ్చేసరికి బెడ్ అమ్మా, మనకి పైన నాజిల్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే కింద ముందు సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంత తీసుకుంటారు. ఎందుకు సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంత తీసుకుంటారు, ఒక 2 mm 3 mm వరకైనా కంపల్సరీగా తీసుకుంటారు. అలా ఎందుకు తీసుకుంటారంటే కరెక్ట్ షేప్లోకి రావటానికి అలా సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది కొంత తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూడండి, కొంచెం జిగ్జాగ్గా క్రియేట్ అవుతుంది పైన. మీరు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే కొంచెం జిగ్జాగ్గా అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ హారిజాంటల్ ఆర్ వర్టికల్ ఆర్ ఎనీ ఇంక్లైన్. సో అక్కడ జిగ్జాగ్గా ఈ
హోల్స్ రూపంలో ఫామ్ అవుతూ క్రియేట్ అనేది అవుతూ ఉందన్నమాట. అలా ఫైనల్గా ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది 3D ప్రింటింగ్ యూజ్ చేసి అతను డిజైన్ చేశాడు. ఓకే, ప్రొడక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్. FDM 3000 అని ఒక 3D ప్రింటింగ్ మిషన్, ఇది ఒక వన్ హావ్ ఒక 3D ప్రింటింగ్ మిషన్, 3D ప్రింటింగ్ మిషన్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది 3D ప్రింటింగ్ మిషన్. ఒక్కొక్క మిషన్ వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క కాస్ట్ ఉంటుందమ్మా. 25,000 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు 5 lakhs 10 lakhs వరకు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్రింటింగ్ మిషన్స్ అనేవి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ ఈజ్ ద ఇక్కడ ఒక మిషన్లో చూడండి. సో 4th మిషన్లో చూడండి. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ బోటమ్ మిషన్. సో మీరు దాంట్లో చూసినట్లయితే క్లారిటీ కనపడుతున్నాయి అనమాట. ఈ ఎక్స్ట్రూడర్ అనేది, ఇది ఎక్స్ట్రూడర్. ఈ ఎక్స్ట్రూడర్ అనేది మనకి ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతుంది, పైకి అలానే హారిజాంటల్గా ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతుంది. బెడ్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఈ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ పైనుంచి తీసుకొని అక్కడ ఎక్స్ట్రూడర్ లోపలికి ఇచ్చేస్తే అక్కడ హీట్ అయ్యి మెల్ట్ అయ్యి అది బెడ్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట లేయర్ అనేది. అర్థమైందా? సో దీనికి ఒక్కొక్క ఈ ఎక్స్ట్రూడర్కి కూలింగ్ ఫ్యాన్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎందుకు కూలింగ్ ఫ్యాన్ కూడా ఉంటుంది అంటే వెరీ హై టెంపరేచర్, ఆ హీటర్స్ వల్ల హై టెంపరేచర్ డెవలప్ అయినప్పుడు కొంచెం కూల్ చేయాలన్నమాట వాటిని. వెరీ హై టెంపరేచర్ వస్తే కొంచెం పాడైపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ది కూలింగ్ ఫ్యాన్. ఓకే, బేసు అలానే ఎక్స్ అండ్ వై మోషన్ డైరెక్షన్స్, జెడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బెడ్. ఓకే, so these are the different printing machines I am using in the FDM printers. Materials, what are the defects in FDM printing? So ఈ FDM printing జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు what is the defects ఏమేమి వస్తూ ఉంటాయి? Wrapping and base layer not sticking to the bed. Wrapping and base layer not sticking to the bed. The main defect in this FDM printing machine is ఫస్ట్ లేయర్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లేయర్ ఆ బెడ్ మీద క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని మెటీరియల్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఆ బెడ్ మీద కరెక్ట్గా స్టిక్ అవ్వవు, అంటే కరెక్ట్గా అతుక్కొని ఉండవు అనమాట. బెడ్కి కరెక్ట్గా స్టిక్ అయి ఉంటేనే, బెడ్కి కరెక్ట్గా లేయర్ అనేది కరెక్ట్గా అతుక్కొని ఉంటేనే మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. లేదు స్టిక్ అవ్వలేదు అంటే బెడ్కి కరెక్ట్గా ఇట్ విల్ నాట్ స్టిక్ ఆన్ దట్ బెడ్. సో ద ప్రొడక్ట్ షుడ్ డ్యామేజ్, ప్రొడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా రాదు. అర్థమైందా? అసలు లేయర్ బై లేయర్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు కరెక్ట్గా. సో ఆ బెడ్ మీద మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో లేయర్ అనేది దాని మీద కరెక్ట్గా స్టిక్ అవ్వాలి. స్టిక్ అయితేనే మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది కరెక్ట్ షేప్లో వస్తుంది. స్టిక్ కాకుండా రావాలి అంటే మాత్రం అది రాదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ defect in this FDM printing. When some of the portion of the base layer does not stick to the bed properly and gets twisted and curled, it is called wrapping. So అలా స్టిక్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా రాకుండా ఉండేదాన్నే వ్యాపింగ్ అంటారని చెప్తున్నాను అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ ఈ రెడ్ డయాగ్రామ్ చూస్తే కొంచెం స్టిక్ అవ్వకుండా పైకి లేచినట్టుందనమాట. అర్థమైంది? ఇక్కడ స్టిక్ అవ్వకుండా కొంచెం లేయర్, ఒక లేయర్ పైన ఇంకొక లేయరు, ఆ లేయర్కి స్టిక్ అవ్వలేదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా రాదనమాట. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ది FDM printing. So the main topic it is what are the different applications of the FDM printing machine. It is the applications of FDM printing machines. It is aerospace engineering. సో ఏరోస్పేస్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఈ FDM పార్ట్స్ అనే వాటిని. అలానే డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఐ కేర్, ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, హౌస్ హోల్డ్ గుడ్స్ అండ్ క్రాప్స్. So these are the different and main applications of the FDM printing machines. So these are the different applications of the FDM printing machines. సో ఈ FDM ప్రింటింగ్ మిషన్ మీద డెవలప్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ని, తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఏరోస్పేస్లో ఉపయోగిస్తాము, డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీలో ఉపయోగిస్తాము, ఐ కేర్లో ఉపయోగిస్తాము, ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉపయోగిస్తాము, అలానే హౌస్ హోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ క్రాప్స్, మన హోమ్ అప్లయన్సెస్లో చిన్న చిన్న క్రాప్స్ కానీ డెకరేషన్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ తయారు చేస్తూ ఉంటాం. వాటి కోసం కూడా ఈ
ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూడండి, digital dentistry it is by combining oral scanning, CAD CAM design and 3D printing. Eye care, prosthetic eyeballs instrument for eye care. So prosthetic eyes means, సో మనకి ప్రాస్థెటిక్స్ అనే వాటిని కొంచెం ఎక్కువగా సినిమా ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. సినిమా ఫీల్డ్స్లో ఆ ఫేస్ యొక్క ఐని క్రియేట్ చేయడం, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఐని క్రియేట్ చేయడం. అలానే మెడికల్ అప్లియన్సెస్లో వచ్చేసరికి ఆ కన్ను యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా ఐ ఆపరేషన్ ఏదో ఒకటి జరగాలి, లేదంటే ప్రాస్థెటిక్ ఐ మీన్స్ ఒక కన్ను ఏదన్నా కనపడకుండా డ్యామేజ్ అయినా, కన్ను కొంతమందికి ఎక్కడో రేర్ కేసెస్లో వాళ్ళకి కన్ను అనేది ఉండదన్నమాట అక్కడ. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ప్రాస్థెటిక్ ఐ అనేది ఒకటి అరేంజ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అది కనపడదు, బట్ అది ఐ షేప్లోనే మాత్రమే ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఆ ప్రాస్థెటిక్ ఐ అనేవి ఇలా ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ద్వారా తయారు చేస్తారని చెప్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ హై కాస్ట్ అనమాట. కొంచెం కాస్ట్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఈ ప్రాస్థెటిక్ ఐస్ అనే వాటికి. ఓకేనా? అలానే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్. ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ మీన్స్, సపోజ్ ఈ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ అనేది, సపోజ్ హ్యాండ్ లేని వాళ్ళకి ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ అనే వాటిని అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అర్థమైందా? సో ఆ రబ్బర్ హ్యాండ్స్ కానీ, లేదంటే ఏదో మీకు జైపూర్ లెగ్స్ అంటూ ఉంటారనమాట. సో అలా జైపూర్ లెగ్స్ అవి కాకుండా ఇక్కడ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ అనే వాటిని ఇలా ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ద్వారా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ హ్యాండ్స్ని ఏదన్నా హ్యాండ్ లేని వాళ్ళకి అరేంజ్ చేయొచ్చు. అలానే డిఫరెంట్ రోబోటిక్ ఆర్మ్స్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. కొంచెం రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్లో ఈ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్, ఈ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్గా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ బై కాంబైనింగ్ 3D స్కానింగ్, CAD CAM డిజైనింగ్ అండ్ 3D ప్రింటింగ్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాప కూర్చొని ఉంది. ఈ పాపకి ఏంటంటే ఒక హ్యాండ్ లేదు. ఓకేనా? తనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ అనేది లేదనమాట. సో ఈ రైట్ హ్యాండ్ని అమర్చడానికి తను ఒక ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ అనే దాన్ని తయారు చేస్తున్నాడు. సో అలా తయారు చేయడానికి అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక 3D స్కానింగ్, ఆ 3D స్కానింగ్ మిషన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాడంటే, సో ఆ సైజ్ కానీ ఎంత సైజ్ కావాలి, ఆ పాప హ్యాండ్కి సరిపోయేంతగా ఎంత సైజ్ కావాలి, ఏ సైజ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అనేది కావాలి, సో ఆ 3D స్కానింగ్ మిషన్ ద్వారా స్కాన్ చేసి, సో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్తో బై యూజింగ్ దిస్ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ అనే దాన్ని తయారు చేసి ఆ యొక్క పాప హ్యాండ్కి అరేంజ్ చేస్తాడనమాట. అర్థమైందా? సో ఇవి కొంచెం కాస్ట్లీగానే ఉంటాయమ్మా, ఎందుకంటే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్ తీసుకునే టైం కానీ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ సమ్ హై కాస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్టింగ్ అండ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్. సో ఇలానే ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్టింగ్లో ఉపయోగిస్తారు. అలానే మెడికల్ అప్లికేషన్స్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు అని చెప్తున్నాడు. ద మెడికల్ గ్రేడ్ ABS హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ది US ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ FDA. సో ABS మెటీరియల్ అనేది US ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే FDA డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఆ ABS మెటీరియల్ యూజ్ చేయొచ్చని అప్రూవ్ అయింది. అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ద మెడికల్ ఇండస్ట్రీ టు ప్రొడ్యూస్ వేరియస్ పార్ట్స్ విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సిన్స్ CAT scan and MRI data can be converted into the .stl file format. Custom models of internal organs, bones, etc. can be reconstructed and studied before a patient ever goes into the surgery. సో స్కానింగ్ మిషన్స్లో కానీ MRI ఈ స్కాన్లో కానీ చేసిన వాటిని బోన్స్ కానీ ఆర్గాన్స్ని కానీ సో అవి ఎలా ఉన్నాయో చూపించడానికి, సపోజ్ ఒక బ్యాక్ బోన్ అనేది తీసుకున్నావు, ఆ బ్యాక్ బోన్ ఎలా ఉందో నువ్వు విజువలైజేషన్గా చూపించాలి. సో చూపించాలంటే నువ్వు దాన్ని తయారు చేయాలి. అర్థమైందా?
దేంతో ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్ని తయారు చేయాలి. సో ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్ ద్వారా ఒక బోన్స్ అనే వాటిని కూడా తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? ఇట్స్ జస్ట్ ఏ విజువలైజేషన్ పర్పస్. సో వాటిని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అమరుస్తా హ్యూమన్స్ బాడీలో ప్లేస్ చేస్తారంటే కాదండి. జస్ట్ ఇట్స్ ఏ విజువలైజేషన్ కోసం ఆ యొక్క మెడికల్ అప్లియన్సెస్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. సపోజ్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో ఈ హ్యూమన్ ఆర్గాన్ అనేది ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఆ హ్యూమన్ బాడీలో ఒక బ్యాక్ బోన్ ఉంది. ఆ బ్యాక్ బోన్ అనేది ఈ షేప్లో ఉంటుంది అనేది చూపిస్తూ ఉండడానికి ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ద్వారా వాటిని తయారు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్. సో థ్యాంక్ యూ guys. Okay. Just 1 second. ఓకే కదా అప్లికేషన్స్. సో ఈ అప్లికేషన్స్లో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో ఉపయోగిస్తారు, డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీలో ఉపయోగిస్తారు, అలానే ఐ కేర్లో ఉపయోగిస్తారు, ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్లో ఉపయోగిస్తారు. ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్స్ను యూస్ చేస్తారు. అలానే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో యూస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అలానే హౌస్ హోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. హౌస్ హోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మీన్స్ మనకి హోమ్ డెకరేషన్ పార్ట్స్ కానీ లేదంటే ఆ హౌస్ హోల్డింగ్ చిన్న ఏదైనా బౌల్స్ని తయారు చేయడానికి కానీ హోమ్ అప్లయన్సెస్ చిన్న చిన్న వస్తువులన్నీ వాడుతూ ఉంటారు. సో వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి కూడా ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎలా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు? ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ సపోజ్ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ are manufactured in these FDM printing machines. సపోజ్ మన కార్లో కానీ బైక్లో కానీ చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేసినవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇట్స్ మడ్ గేర్స్ కానీ లేదంటే వైపర్స్ కానీ ఇలా చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని కూడా ఈ ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ద్వారా తయారు చేసి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. అలానే ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్. సో ఆ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో చెప్పినట్టు, సో ఏ సైజ్ అయితే ఉందో ఆ సైజెస్ ఆ 3D స్కానింగ్ ద్వారా తీసుకొని ఆ సైజులో ఆ ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ అనేది తయారు చేసి ఆ యొక్క పాపకి ప్లేస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇలా ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? సో డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ ఒక ఐ కేర్ ఐబాల్ అనే దాన్ని ఒకటి తయారు చేశాడనమాట. సో అవి ప్రాస్థెటిక్ ఐస్ అంటారు వాటిని. సో వాటిని కూడా ఈ యొక్క ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ద్వారా తయారు చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్. ఓకే.